Yes. All of you listen. Page number 33, lesson 4, blocks and maps. Listen. We know that it is impossible to see the entire Earth at the same time. This is due to the big size and spherical shape of the Earth. Even photographs taken by satellites show only half the Earth. Therefore, a model of the Earth can help us to view the entire Earth. എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ഭൂമിനെ മുഴുവൻ കാണുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് it is impossible. We know that it is impossible to see the entire Earth at the same time. We cannot see the entire Earth at the same time. നമുക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഭൂമിനെ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. It is possible, impossible. It is not possible. This is due to the big size and spherical shape of the Earth. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൂമിനെ ഒരേ സമയം മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ? We cannot see the whole Earth at the same time because the spherical shape of the Earth. Because the spherical shape of the Earth and Earth is big in size. Earth is big in size and its shape is spherical shape. So we cannot see the whole Earth at the same time. Okay. Yes. Then therefore a model of the Earth can help us to view the entire Earth. So we are depending the model of Earth, that is globe. Globe is the model of Earth. We cannot see the whole Earth at one time. So we can always depending the model of the Earth, that is globe. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്ലോബിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റാത്തത്? സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഭൂമിക്ക്. പിന്നെ അതുമല്ല Earth is big in size. ഒരുപാട് വലുതാണ് ഇത് ഭൂമി, അല്ലേ? Then next paragraph, a small human-made model of the Earth is called a globe. A globe is a simple and accurate way of representing the Earth. The map on the globe shows the correct size, shape, and location of the places in relation to each other. However, a globe has the following limitations. Okay, a small human-made model of the Earth is called globe. അതായത് ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ മോഡൽ ഓഫ് എർത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? ഗ്ലോബ്. ഗ്ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വലിയതൊന്നുമല്ല, ചെറുതാണല്ലേ? ഗ്ലോബ് ഈസ് എ small model of Earth made by human being. Globe is a simple and accurate way of representing the Earth. The map on the globe show the correct size, shape, and location of the places in relation to each other. However, a globe has the following limitation. നമുക്കറിയാം എന്താ? Globe is the model of the Earth. We know that globe is the model of the Earth. This model of the Earth, the small model of the Earth is known as globe. It is made by human being. Okay, മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള മോഡൽ ഓഫ് എർത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബ്. ഇപ്പൊ ഗ്ലോബിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, ലോട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ്, അല്ലെ? വിച്ച് ആർ ദേ? നോക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്യാരി എ ഗ്ലോബ്. എന്താ? ഗ്ലോബ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, അല്ലെ? It is difficult to carry one place to another place. The space on the globe is limited and details cannot be shown on it. നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും ഗ്ലോബ് എടുത്ത് പോകുക എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. മാത്രമല്ല സ്പേസ് ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. അതായത് ഗ്ലോബിലെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ആണ്. ഡീറ്റെയിൽസ് cannot be shown on it. ഗ്ലോബ് ചെറുതാണ്, അപ്പൊ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്ക് ഗ്ലോബിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഗ്ലോബ് ഈസ് സ്മോൾ ഇൻ ഷേപ്പ്, അല്ലെ? ദ സ്പേസ് ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് വി cannot give the details the globe on it. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഗ്ലോബിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. Third one, a globe cannot be made for a part of the Earth. The globe cannot be made. ഗ്ലോബ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ? For a part of the Earth. ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാത്രം ഗ്ലോബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Globe cannot be made for a part of the Earth. Then next point, details of the geographic features cannot be shown properly. നമുക്ക് ജിയോഗ്രഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ആയി എതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല? ഗ്ലോബില് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. Details of the geographic features cannot be shown properly on the globe. Last point, it is not only difficult to make
ബിഗ് സൈസ് ഗ്ലോബ് ബട്ട് ഓൾസോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഹാൻഡിൽ. നമുക്കറിയാം വലിയ, അതായത് ഭൂമിയുടെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഗ്ലോബ്, ഭൂമിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്ലോബ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. മാത്രമല്ല എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഹാൻഡിൽ. അത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ വലിയൊരു ഗ്ലോബ് അഥവാ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബ്. ഒന്നുകൂടെ മിസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് മോർ. ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ. There are many limitations of the globe. First one, difficult to carry globe. Globe is very difficult to carry in one place to another. Yes. Second one, the space on the globe is limited. Limited space on the globe. So, we cannot give the details on it. ഒരിക്കലും ഗ്ലോബിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ a globe cannot be made for a part of the globe. പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത്, ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഗ്ലോബ്? ഇല്ല. പിന്നെ ജിയോഗ്രഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് cannot be shown properly on the globe. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതായത് ജിയോഗ്രഫിക്കലായ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഗ്ലോബില് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മേക്ക് ബിഗ് ഇൻ സൈസ്. അതായത് വലിയൊരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് മാത്രമല്ല, എന്താണ്, അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. വലിയൊരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ടാക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മേക്ക് ബിഗ് സൈസ് ഗ്ലോബ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ബട്ട് ഓൾസോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമല്ല, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയ ഗ്ലോബ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാല്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. We need something simple and easy to learn about Earth on which we live. Thus, we need maps drawn on a flat surface. However, it is not easy to draw map on a flat surface. എന്താ പറഞ്ഞത്? We need something simple and easy to learn about the Earth on which we live. Thus, we need maps drawn on a flat surface. However, it is not easy to draw maps on a flat surface. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ we want to learn about Earth. We are depending globe or map. Okay. If you want to learn about our Earth, features about the Earth, നമുക്ക് എന്താ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? ഗ്ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, however, it is not easy to draw maps on a flat surface. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിലെ മാപ്പ് വരക്കാന്നുള്ളതും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ വലിയൊരു ഗ്ലോബ് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, മാപ്പ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ വലിയൊരു മാപ്പ് വരയ്ക്കാന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, അല്ലെ? Imagine cutting a globe and then flattening its pieces. It is not a continuous map and gives a distorted picture. It is not possible to make a correct map from a curved surface. Thus, we have developed some methods for drawing maps on flat surface. താഴെ കണ്ടോ, നിങ്ങൾ പിക്ചർ കണ്ടോ മക്കളെ? 4-1 നാലാമത്തെ ലെസണില് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗർ കണ്ടോ? ക്യാൻ യു സീ ദ ഫിഗർ? യെസ്. എന്താ അത്? നോക്ക്. Imagine cutting a globe and then flattening its pieces. എന്താ? ഗ്ലോബിനെ കട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഫ്ലാറ്റനിങ്, നല്ല താഴെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റനിങ് ആയിട്ട് വെക്കുക. It is not a continuous map. അതെന്തല്ല? ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മാപ്പ് അല്ല. And gives a distorted picture. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ മാപ്പിനെ പീസായി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു സുഖമുണ്ടോ? പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അല്ലേ? അത് ഒരു ഗ്ലോബിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പീസായി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് it is difficult to understand. Then it is not possible to make a correct map from a curved surface. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്? നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. It is not possible to make a correct map. നമുക്ക് കറക്റ്റ് മാപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. From a curved surface. അത് curved സർഫേസിൽ ആയതുകൊണ്ട് curved സർഫേസിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു മാപ്പിനെ കറക്റ്റ് ആയി പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. Okay. Thus, we have developed some methods for drawing maps on flat surface. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതുകൊണ്ട് കുറെ മെത്തേഡ്സ്, വരയ്ക്കാനുള്ള കുറെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ എങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് വരക്കുന്നതിന് കുറെ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാപ്പും ഗ്ലോബും, അല്ലെ? മാപ്പും ഗ്ലോബും നമ്മൾ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.
നമുക്ക് ഭൂമിനെ ഒരിക്കലും മുഴുവനായി ഒരുമിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ്. മാത്രമല്ല വലിയ സൈസിലാണ് ഏതുള്ളത്? ഭൂമി ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കിത് ഈ ഭൂമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡൽ ഓഫ് എർത്ത് ആയ ഗ്ലോബ് ആണ്. ഗ്ലോബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഗ്ലോബിന്റെ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, താഴത്തെ പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഗ്ലോബിനെ അങ്ങനെ പീസാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീസാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയി ഒരു മാപ്പ് ആക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? ഇത് മാപ്പായി നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അത് ഗ്ലോബിനെ ഓരോ പീസായി മാപ്പ് പോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? മനസ്സിലാവോ? ഇല്ല. അത് മാപ്പ് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഗ്ലോബിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Try to cover a ball with a sheet of paper without making folds. You will not be able to do it. The same problem is faced when the spherical surface of the earth is represented on a flat paper. എന്താ പറഞ്ഞത്? Try to cover. നിങ്ങൾ എന്തിനു ശ്രമിക്കണം? Try to cover a ball with a sheet of paper. എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു ബോളിനെ നിങ്ങൾ ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? വിത്തൗട്ട് മേക്കിംഗ് ഫോൾഡ്. മടങ്ങാതെ പേപ്പർ മടങ്ങാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്ത് ബോളിനെ കവർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? അത് പറ്റുമോ ജസ്റ്റേ? ഒരു ബോള് ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ കൊണ്ട് മടക്കില്ലാതെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അല്ലെ? നോക്ക്, you will not be able to do it. നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് നമുക്ക് പേപ്പർ കൊണ്ട് you can cover a ball with a sheet of paper. You cannot do it. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You cannot do a ball cover with a sheet of paper without making folds. അതായത് മടക്കില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ബോൾ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. The same problem is faced when the spherical shape of the earth is represented on a flat paper. ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഈ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് ബോളിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ വരിക. ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ സർഫേസ് ഉള്ള ഒരു എർത്തിനെ ഫ്ലാറ്റ് പേപ്പറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു എർത്ത്, അതായത് ഗ്ലോബ് പോലുള്ള ഒരു മോഡലിനെ ഫ്ലാറ്റ് പേപ്പറിൽ, സാധാരണ ഒരു പേപ്പറിൽ കാണിക്കാനും അതേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ഓക്കെ, next one. A map is the representation of the earth as a whole or a part of it, drawn to a scale on a flat surface. Although less accurate than a globe, a map is more useful. എന്താ പറഞ്ഞത്? A map is the representation of the earth. Map എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എർത്തിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. Map is the representation of the earth as a whole or part of it. അതായത് മൊത്തം ഭൂമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനിൽ കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭൂമിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ് മാപ്പ്. മാപ്പ് ഈസ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആസ് എ ഹോൾ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഡ്രോൺ ടു എ സ്കെയിൽ ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ്. നമുക്ക് എന്താ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിലെ ഒരു സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ ഭൂമിയുടെ മുഴുവനായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടോ വരയ്ക്കുന്ന റെപ്രസെന്റേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മാപ്പ് എന്നത്. Then, although less accurate than a globe, ഈ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? less accurate than a globe, a map is more useful. മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് map is more useful than a globe. Okay, next one. The word map has been derived from the Latin word mappo, meaning napkin. Mercator and Horn were the first to publish a collection of maps in the form of a book. Its cover had the picture of the Greek mythological giant Atlas holding the earth. Since then, a book of maps called an atlas. The word map has been derived from the Latin word map എന്ന പദം. The word map derived from the Latin word mappo. മാപ്പോ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്തത്? മാപ്പ് എന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? നാപ്കിൻ. എന്താ അർത്ഥം? നാപ്കിൻ. മാപ്പ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് മാപ്പോ, വിച്ച് മീൻസ് നാപ്കിൻ.
Mercator and Horn. Mercator and Horn were the first to publish the collection of maps in the form of a book. അതായത് മെർക്കേറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഹോണ്ടും ഹോണ്ടുമാണ് ഇത് ആദ്യമായി ഒരു ബുക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ മാപ്പിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബുക്കിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള മാപ്പിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ? അറ്റ്ലസ് അല്ലെ? ബുക്ക് ഓഫ് മാപ്സ് ആർ കോൾഡ് അറ്റ്ലസ്. അതായത് കുറെ മാപ്പ് ബുക്കിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേര്, ബുക്കിന്റെ ഫോമിലുള്ള മാപ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അറ്റ്ലസ്. അപ്പൊ അറ്റ്ലസിന്റെ രൂപത്തില് അതായത് ബുക്കിന്റെ ഫോമില് മാപ്പ് ആദ്യമായി കളക്ട് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു? മെർക്കേറ്റർ ആൻഡ് ഹോൺ. മെർക്കേറ്റർ ആൻഡ് ഹോൺ were the first to publish a collection of maps in the form of books. ബുക്കിന്റെ രൂപത്തില് മാപ്പ് കളക്ട് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആള് മെർക്കേറ്ററും ഹോണ്ടുമാണ്. അപ്പൊ ബുക്കിന്റെ രൂപത്തില് മാപ്സ് ബുക്കിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള മാപ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് അറ്റ്ലസ്. അറ്റ്ലസ് മീൻസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് മാപ്സ്. എ ബുക്ക് ഓഫ് മാപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് അറ്റ്ലസ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അറ്റ്ലസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ബുക്ക് പോലെ തന്നെ പേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക? മാപ്പ് ഉണ്ടാവുക. കുറെ മാപ്പിനെ ബുക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അറ്റ്ലസ് ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്ത ആരായിരുന്നു? മെർക്കേറ്റർ ആൻഡ് ഹോൺ. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ മക്കളെ? മനസ്സിലായി തമ്പുതാ. എന്താ ആതിര, മനസ്സിലായോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ് ആതിര ആസ്ക് മീ. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം മിസ്സേ? പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് മാപ്പ് എന്ന വാക്ക്, മാപ്പ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ വേർഡ് മാപ്പോ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായത്? മാപ്പ് ഉണ്ടായത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മാപ്പോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നാപ്കിൻ എന്നാണ്. ഇനി ഈ ബുക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ മാപ്പ് ഉള്ളതിനെ പേജ് ആയിട്ട് മാപ്പ് പബ്ലിഷിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? അറ്റ്ലസ് എന്ന്. അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അറ്റ്ലസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ബുക്കിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും മാപ്പ്, പലതരത്തിലുള്ള മാപ്പ് ബുക്കിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള. അത് ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്തത് ഹോണ്ടും മെർക്കേറ്ററുമാണ്. യെസ്, ഇത്രയും പിടിയിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്സ്. എത്ര തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് ഉണ്ട് നോക്കാം. Maps are useful for learning and understanding the various features present on the surface of the earth. Different types of maps are used by different people according to their needs. എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്കറിയാം maps are useful for learning and understanding the various features present on the surface of the earth. നമുക്ക് ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? മാപ്പാണ്. Maps are useful for learning and understanding the various features present on the earth's surface. ഇന്ന് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാപ്പ്. യെസ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ നീഡ്സ്. അത് പലതരത്തിലുള്ള മാപ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്സ് വേർ യൂസ്ഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെ? ഫിസിക്കൽ മാപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാപ്പ് ഉണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള മാപ്പ് ഉണ്ട്. അത് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ? ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ക്ലൈമറ്റ് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ വേറെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അറിയാൻ ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് അറിയാൻ വേണ്ടി പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള മാപ്പ് ഉണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള മാപ്പ് നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, നോക്ക്. Map can be classified in many ways, but two of them are most useful. One classification is based on the scale of map and the other is based on the function of the map. അതായത് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? പലതരത്തിൽ നമ്മൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ one classification is based on the scale of the map. ഒന്നാമത്തത് സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ മാപ്പും രണ്ടാമത്തത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ മാപ്പും. ഈ കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാപ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ്ട്. രണ്ട് മാപ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, ടു സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മാപ്സ് ആർ മാപ്പ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ്. ഒന്നാമത്തത് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പും സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പും. എന്താ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ്, എന്താ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ എന്താ? Maps can be classified into many ways. പലതരത്തിൽ നമ്മൾ മാപ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്.
അതിൽ രണ്ടെണ്ണാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്? സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ മാപ്പും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ മാപ്പും. അതായത് മാപ്പിന്റെ സ്കെയിലും അതുപോലെ മാപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷനും. ഇതാണ് 2 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ? അപ്പൊ സ്കെയിൽ ഓഫ് മാപ്പും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാപ്പും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്താ സ്കെയിൽ ഓഫ് മാപ്പിൽ നോക്ക്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്കെയിൽ there are 2 types of maps, small scale maps and large scale maps. അപ്പൊ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സ്കെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും, സ്കെയിൽ ഓഫ് മാപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മാപ്പിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? രണ്ട് തരത്തിലാണ് മാപ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ? ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്കെയിൽ. സ്കെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഫംഗ്ഷൻ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഇപ്പൊ സ്കെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാപ്പിനെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സ്. കിട്ടിയോ? അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്കെയിൽ മാപ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2. സ്കെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചു. ഏതൊക്കെ? സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ്. ഇനി ഫംഗ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ തിരിച്ചു പറയാം? അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ മാപ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ഫിസിക്കൽ മാപ്പ്, പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്, ദെൻ തീമാറ്റിക് മാപ്പ്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ. അപ്പൊ സ്കെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചത് നോക്കാം നമുക്ക്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പും ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പും. ഇനി എന്താണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ്? ലിസൺ. സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് show a very large area with less details. The maps in an atlas or the wall maps used in classroom are small scale map. എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പിലെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഷോ എ വെരി ലാർജ് ഏരിയ. വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പിൽ കാണിക്കുക. പക്ഷെ എന്താ? വിത്ത് ലെസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. വലിയൊരു ഏരിയനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസോട് കൂടി കാണിക്കുന്ന മാപ്പാണ് ഇത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ്. ഓക്കെ. ക്ലാസ് റൂമുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ? ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് ആണ് അല്ലെ? സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് ഷോ എ വെരി ലാർജ് ഏരിയ വിത്ത് ലെസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. വലിയൊരു ഏരിയനെ ചെറിയ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസോട് കൂടി കാണിക്കുന്ന മാപ്പാണ് ഇത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ്. ഫിഗർ കണ്ടോ? മാപ്പ് 2. ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ്. ക്യാൻ യു സീ ദ മാപ്പ്? കണ്ടില്ലേ? ഇനി എന്താ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് നോക്ക്. ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് ഷോ വെരി സ്മോൾ ഏരിയ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ചെറിയൊരു ഏരിയനെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽസിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ്. ദ ലേഔട്ട് maps of villages and the grade maps of cities are large scale map. വില്ലേജിന്റെ മാപ്പ്, വില്ലേജിനെ കാണിക്കുന്ന മാപ്പ്, അതുപോലെ സിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന മാപ്സ് ഏതിലാ പെടുക? ലാർജ് സ്കെയിലാണ്. അത് സ്മോൾ ഏരിയനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി കാണിക്കും. ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് ഷോ വെരി സ്മോൾ ഏരിയ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. വെരി സ്മോൾ ഏരിയ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. കണ്ടോ? ഫിഗർ 3 കണ്ടോ? മാപ്പ് 3 കണ്ടോ? ഇതാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്കെയിൽ മാപ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2. സ്കെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പും ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പും. സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് ഷോ എ വെരി ലാർജ് ഏരിയ വിത്ത് ലെസ് ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ. വെരി ലാർജ് ഏരിയ വിത്ത് ലെസ് ഡീറ്റെയിൽ. ദെൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് വെരി സ്മോൾ ഏരിയ വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ. അത് ചെറിയൊരു ഏരിയ നല്ല ഡീറ്റെയിലോട് കൂടി കാണിക്കുന്നത്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസോടും കൂടി ചെറിയ ഏരിയനെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്? കണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ മാപ്പില് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പിൽ എന്താ? ഡീറ്റെയിൽസ് കുറവാണ് അല്ലെ? കണ്ടില്ലേ? ഡീറ്റെയിൽസ് കുറവാണ്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ മാപ്പില് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പിൽ എന്താ? ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിലോടും കൂടിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നോക്കൂ മക്കളെ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ there are 3 main types of map: physical maps, political maps and thematic maps. ഫംഗ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മാപ്പിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാപ്പിനെ 3 ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് മാപ്പ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3. which are they? Physical maps, political maps and thematic maps. Okay. ഹെവനെ എന്താ? ഹെവനെ എന്താ മോനെ? മിസ്, അത് ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തപ്പോ അതിൽ ഏത് വിഷയാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ജോഗ്രഫി. ഓക്കെ.
ഇപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്കെയിലിന്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്കെയിൽ മാപ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് മീൻസ് a large area with less detail. Large scale map means small area with heavy detail. Okay. Yes. Any function അടിസ്ഥാനത്തിൽ maps can be divided into three. Physical map, political map, and thematic map. Which are they? Political map, physical map, and thematic map. അതിന്റെ ധർമ്മത്തെ മാപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാപ്പിനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചു. ഏതൊക്കെ? പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എന്നും ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് എന്നും തിമാറ്റിക് മാപ്പ് എന്നും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ്? നോക്ക്. പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഷോ ദ റിലീഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ലൈക്ക് മൗണ്ടെയിൻസ്, ഹിൽസ്, പ്ലാറ്റ്യൂസ്, പ്ലെയിൻസ്, പീക്സ്, വാലീസ്, റിവേഴ്സ്, ഓഷ്യൻസ്, എക്സെട്ര. These maps help us to find suitable sites for human settlement, for building roads and railways, for the construction of dams, etc. അതായത് എന്തിനൊക്കെയാ? ഫിസിക്കൽ മാപ്പിൽ എപ്പോഴും മൗണ്ടെയിൻസ്, പ്ലാറ്റ്യൂസ്, പീക്സ്, വാലീസ്, ഹിൽസ്, റിവേഴ്സ്, ഓഷ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുക. ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുക ഫിസിക്കൽ മാപ്പിൽ. മനസ്സിലായോ? ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് ഷോസ് physical features. Physical features such as which are they? Mountains, plateaus, hills, rivers, etc. Okay. Okay. ഇതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുക. അപ്പൊ മക്കളെ ഇത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങേണ്ട ടൈം ആയി. മിസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യട്ടെ? ടൈമും കഴിയാനായി. ടെക്സ്റ്റ് ഇന്ന് എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്ലോബ് എന്ന് പഠിച്ചു, ഗ്ലോബിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പഠിച്ചു, പിന്നെ ഗ്ലോബിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പഠിച്ചു, പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു? വാട്ട് ഈസ് അറ്റ്ലസ്, എന്താണ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാപ്സ് അല്ലെ, രണ്ട് കാര്യത്തെ മാപ്പ് സ്കെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഫംഗ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മാപ്പിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. മാപ്പിന്റെ സ്കെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് മാപ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3, സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ. Then according to the functions map can be divided into 3, physical map, political map, thematic map. First one, political map. Political map എന്താ പറഞ്ഞത്? Political map shows political boundaries such as rivers, oceans, plateaus, etc. Okay. All of you read the lesson 3 times without fail. Okay. But see you in the next class. Tata, bye bye.